सत श्री अकाल दर्शकों, मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट सतिंदर सिंह मीरथल। तुसी देख रहे हो TV 84 ते तुहाडा अपना मनपसंद प्रोग्राम एक नज़र। जून महीने की गल करिए तो एक ऐसा तपदा होया महीना जो कि सिख इतिहास दे विच कदे भी ना भुल्लण वाला महीना बन के रह गया। जी हाँ, इस महीने नूं सिख इतिहास विच काले महीने दे वजों जाणिया जांदा। इस महीने दे विच कई बेदोशे निर्दोष सिखां दी हत्या कीती गई। सिखां दे पावन पवित्र अस्थान श्री हरमंदर साहिब विखे टैंक गोले ते गोलियां दे नाल गुरु ते गुरु दे इतिहास नूं छलनी छलनी कीता गया। इसे महीने दे विच पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दी शहादत भी होई गई। सो कुल मिला के एक ऐसा महीना जो कदे भी सिख नहीं भुल सकणगे। सो वख-वख जथेबंदियां, वख-वख संप्रदावां, वख-वख संत समाज जिहड़े ने इस दर्द नूं लै करके सरकारां दे बूहे खड़काउंदे रहिंदे ने। सो अज एक ऐसी ही जथेबंदी दे चीफ साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने। करांगे उन्हां दे नाल गलबात ते जाणांगे 1984 दे विच की वापरिया ते किस तरह वापरिया। करदे हां गलबात। साडे नाल इस वेले स्टूडियो दे विच मौजूद ने भाई साहब भाई बलवंत सिंह गोपाला जी, चीफ सिख यूथ फेडरेशन पिंडरांवाला। करदे हां इन्हां दे नाल गलबात ते जाणदे हां 1984 दे जून महीने दे उस दर्द नूं। सब तो पहला सिंह साहब जी, तुहाडा साडे स्टूडियो साडे शो दे विच आउण ते असीं निੱਘਾ स्वागत करदे हां जी। फतेह दी सांझ पाने हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी, जिवें कि मैं हुण दस के हटिया कि जून दा एक ऐसा काला महीना जदकि सिख कदे भी इस महीने नूं भुੱਲ नहीं सकदे। ਜਦੋਂ भी इस महीने दे विच वापरियां होईयां घटनावां अखां सामने आउंदियां ने ते सुता होए भी यकदम जाग खुल जाती है। और जिस तरह सिखां दे हिरदियां नूं, सिखां दे भावां नूं, सिखां दी सोच नूं वलूंदरिया गया इस महीने दे विच, वो सारा सीन सामने नज़र आ जाता है। इस पूरे विषय के उपर असीं गल करांगे। सब तो पहला मैं जानना चाहांगा भी आप जी इस वेले चीफ हो सिख यूथ फेडरेशन पिंडरांवाले दे, इस फेडरेशन विच आउण दा सबब किवें बनिया? दरअसल जी मैनू मेरा बर्थ है 1975 का जी, तो मैं 9 साल का सा जो 84 का साका 1984 का वापरिया। ठीक। और साडे परिवार का सुभावक ही संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवालियां नाल दमदमी टकसाल रहे सी। उस तो बाद मेरा नानका परिवार जिहड़ा सी उन्हां दा भी बहुत इस बन्ने नहीं सी। मेरे नानके परिवार चों अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन उन्हां दे संपर्क दे विच सी, वो फेडरेशन सी। ते बचपन दे विच ही मेरे ते प्रभाव पै गया कि मैं फेडरेशन दीयां सरगर्मियां देखण लग पिया। घरे पुलिस होनी देखना कि फेडरेशन वाले ने उस दौर दे विच जदों 84 तो बाद 86 87 88 99 90 तक तां बहुत चढ़ाई सी फेडरेशन। उन्हां दी शहादत नूं लै के होर भी जिहड़ा नौजवानां दे विच बहुत ज़्यादा जानी कि करोह जागिया, एक जज्बा जाग पिया कौम दे विच। हर कॉलेज यूनीवर्सिटी दे विच जिवें कि भाई अमरीक सिंह जी दी मानो कि शख्सियत ही ऐसी सी जी, उन्हां दे नां तो संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले दे नां तो जिहड़ा कि धड़ा नौजवान भैणां वीर जिहड़े सी वो एक कुद पे कि फेडरेशन एक सिख कौम दी हरियावल दस्ता जथेबंदी। बचपन दे विच मेरे ते प्रभाव पिया। उस तो थोड़े समय बाद ही मैं वो चीज़ां देखदा रहा तां मेरा जिहड़ा माणा उस बन्ने ना रह सकिया। मैं स्कूल की पढ़ाई पिंड छड्ड के ते मैं दमदमी टकसाल दे विच भर्ती हो गया 88 च। उस तो बाद के दमदमी टकसाल दे विच रहिंदियां बहुत कुछ सिक्ख्या देखिया, तां फिर भी मैं फेडरेशन नाल ही जुड़िया रहा। जथेबंदी च रहिंदियां भी फेडरेशन के कैंप देखने किते भी गए। बेशक के फेडरेशन उन्हां समयां दे विच 90-91 दे विच आण के फुट दा शिकार होई। भाई साहब जी की शहादत तो बाद धड़ियां च वंडी गई, पर साडी सोच तां उन्हां नाल ही जुड़ी हुई सी ना, उन्हां दी शहादत नाल जी। तां उस चीज़ नूं देखदे मन ते उही असर आ। तां दमदमी टकसाल चों बाहर आण के भी जथे च रहिंदियां भी गए आउणा ते मिलदे रहना फेडरेशन दे ਸਿੰਘਾਂ नूं सारिਆਂ नूं मिलना। उस वक्त जिवें कि भाई मनजीत सिंह सी, हरमंदर सिंह गिल सी, रजिंदर सिंह महिता सी, अमरजीत सिंह चावला सी। वो वखरा विषय कि अज वो वखरे थावां ते चले गए आ, उन्हां दा अपना सोच आ। बिल्कुल ठीक है जी। पर जो कुरबानी भाई साहब होणां दी असीं तां कुरबानी नूं देखदे आ, उन्हां दी चलाई हुई फेडरेशन दे उस सिद्धांतां नूं देखदे कि फेडरेशन दे की काम सी।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਹਿਤੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਅ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 7 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਦਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੋਟਿਵ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਾਜਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੋਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਗਲਾਂ 'ਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ। ਧਾਰਾ 25B ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 25B ਦੀ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਗੜੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 25B ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਲਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲੇ ਸੀ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਅਜੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਸਕਦੇ? ਮਰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਛੇਤੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ। ਤੀਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਾਹ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਮ ਅਗਰ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਦੀ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਘਮਾਈਆਂ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾੜ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਮਦੇਲਾ ਤੇ ਰਹਿਮਦੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦਸੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਥ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਵੀ, ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਪੈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀਅਤ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ, ਚਾਹੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਦਬਾਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੈਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ VOTING ਕਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਧਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੈਠ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤਾਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰ ਕੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗਾ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਇਹ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚੀਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਰ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਤਾ, ਵੱਢਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲੋਂ ਚੀਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾੜਿਆ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਖੁੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਨਾ ਛਿੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਨਾ ਸਿਮਟਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 ਕਿੱਲੇ, 4-4 ਕਿੱਲੇ, 6-6 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਚੌਥਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 97% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 93%, 7% ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੋਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ, ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠਣ ਆਣ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ 2020 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਸਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਏ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਲੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਹੋਈ, ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਘਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋਊਗਾ ਅਵਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
एक नजर एक नजर